ہمارے نزدیک کامیاب انسان یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو یقیناً یہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اے میرے بندو، تم دنیا کی زندگیوں میں تم بھولے بیٹھے ہو، تم مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں، اپنے گھر بار کے چکر میں تم مجھ کو بھول بیٹھے ہو، تم جو ہے نمازوں کو چھوڑے جا رہے ہو، عبادت کو چھوڑے جا رہے ہو، تم اللہ رسول کو بھولے بیٹھے ہو، بھولے جا رہے ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے باز ہے، دھوکہ دینے والی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ دیا دھوکہ دینے والی ہے تو انسان دنیا کے چکر میں انسان کیوں پڑا ہوا ہے؟ انسان کو ہوشیاری سے کام کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج انسان اتنی لمبی خواہش کرتا ہے، اتنی لمبی خواہش کرتا ہے کہ راتوں رات انسان سوچتا ہے کہ راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، راتوں رات مالدار بن جائے۔ انسان سوچتا ہے کہ بن جاؤں۔ کیا انسان نہیں سوچتا ہے؟ سوچتا ہے۔ میرے بھائیو، سوچئے، جو سوچتے ہو، اگر تم سوچتے ہو تو کیا ہے، تم جو ہے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ سنن ترمذی، یہ حدیث سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2307 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ ہے۔ یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ ابو ہریرہ صحابی ہیں، یہ بہت پیارے صحابی ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اکثروا ذکر حاتم اللذات یعنی الموت، جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے وہ انسان کو لذت کو ختم کر دے گا۔ لذتوں کو کاٹنے والی، لذتوں کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ یعنی الموت، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کر۔ موت جو انسان یاد کر لے تو انسان لذت بھول جائے گا، یہ جو لمبی خواہش کر رہا ہے نا سب بھول جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر عقل مند انسان کس کو سمجھا جاتا ہے؟ ہوشیار چالاک انسان کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آئیے میں بتا دیتا ہوں ہوشیار کون ہے، چالاک انسان کون ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4259 نمبر کی حدیث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ، النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے وہ انصاری شخص آتا ہے اور سلام کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سلام کا جواب دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کوشچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ دیکھیے ساتھی کیسے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ آج کے ہم اور آپ بھی سوال کرتے ہیں صرف مطلب کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ یہ بتلائیے، ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، احسنهم خلقا، کہا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ میرے بھائیوں، سب کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا جو ہے اظہار کیا جائے، برتاؤ کیا جائے۔ ماں کے ساتھ بھی برتاؤ اچھا کیا جائے، باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے،
घर में जो परिवार है उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। घर के अंदर बीवी है, बच्चे हैं, आपकी माँ है, आपके बाप है, सबके साथ आप इज्जत से, नरमी से बर्ताव किया जाए। और इसी तरीके से आज हमारे समाज के अंदर आलिमों की कदर नहीं करते हैं। आलिमों से हम किस तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। कोई गलती पा जाते हैं, एक गलती पा जाते हैं, हम छोड़ते नहीं है और कहते हैं अहसनुहुम खुल्का को फॉलो कर रहे हैं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले सुनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अंसारी से पूछता है, ऐ अल्लाह के नबी, आप ये बतलाइए कि मोमिनों में सबसे अफजल कौन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अहसनुहुम खुल्का, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। उसके बाद फिर वो अंसारी से पूछता है अय्युल मुमिनीना कियस, ऐ अल्लाह के नबी, आप ये बतलाएं कि मोमिनों में सबसे अक्लमंद होशियार कौन है, चालाक कौन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करता है और मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करता है, वो अक्लमंद इंसान है। मेरे भाइयों, ये अक्लमंद इंसान इसी को बोलते हैं। मेरे भाइयों, जब मोमिन की मौत का वक्त टाइम आता है, मोमिन की रूह किस तरीके से निकाली जाती है, मेरे प्यारे भाइयों, हदीसों में बयान हुआ है। मुस्नद अहमद की हदीस है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस नंबर 18,753 नंबर की हदीस है। इस हदीस के रावी बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ये कहते हैं कि जब किसी के मौत का टाइम आता है, जब मोमिन की मौत का टाइम आता है, तो किस तरीके से आता है। रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। किस आदमी के पास आए हुए हैं? जो इंसान दुनिया के अंदर नेक काम करता है, नेक काम करता है, उस आदमी के पास फरिश्ते आए हुए हैं। रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आए हुए हैं, रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आए हुए हैं और इधर में भिगाया हुआ कफन लेकर के आए हुए हैं और आते बैठ जाते हैं, ताहत निगाह तक बैठ जाते हैं। उसके बैठने के बाद वो उससे कहते हैं, ऐ रूह तू निकल चल अल्लाह की बख्शिश की तरफ, अल्लाह की बख्शिश की तरफ। अल्लाह ताला तुमको जो है, तुमको अल्लाह ताला जन्नत देगा, जन्नत देगा। जैसे सुनेगा तैसे वो रूह इस तरीके से निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी जैसे मशकीजे में पानी भरा हो, उसको उल्टा कर दे किस तरीके से निकल जाती है, इस तरीके से वो रूह निकल जाती है। उसके बाद क्या करते फरिश्ते? वो फरिश्ते मलकुल मौत सबके पास आएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसा फरिश्ता भेजे, ऐसा मलकुल मौत भेजे, ऐसे फरिश्तों को भेजे सबके पास, दुआ करते रहे, वरना मेरे भाइयों बड़ा नुकसान हो जाए। अब जो रेशम का कपड़ा, जो इतर में भिगा हुआ कपड़ा लेकर के आए हुए हैं, उसी कपड़े में लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद आसमान दुनिया पर जाने का प्लान होता है। जैसे पहुंचता है, पहले आसमान पर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलने के लिए कहा जाता है, अंदर से आवाज आता है, ये किसकी रूह है, किसकी रूह है? तो कहते हैं ये फला की रूह है। दुनिया के अंदर अच्छा अच्छा नाम लेते थे, कहते थे ये आदमी बहुत नेक है, बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है। और मेरे भाइयों, तो उसको फला नाम से नाम लिया जाता है, अच्छा नाम लिया जाता है। तो उसके बाद दरवाजा खोला जाता है, उसके लिए दरवाजा खोला जाता है, अंदर एंट्री मारा जाता है, अंदर जो है उसकी एंट्री होती है, अहलन व सहलन मरहबा, आइए आइए। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाता है, किस तरीके से इस्तेकबाल करते हैं, उस तरीके से फरिश्ते इस्तेकबाल करेंगे, इस्तेकबाल करेंगे। उसके बाद दूसरे आसमान पर गए, दूसरे आसमान पर जाते हैं, फिर अहलन व सहलन मरहबा इस्तेकबाल कर रहे हैं, आपको इस्तेकबाल कर रहे हैं, नेक आदमी का इस्तेकबाल कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे आसमान पर गए, वहां भी इस्तेकबाल हो रहा है। चौथे आसमान पर वहां भी इस्तेकबाल हो रहा है। पांचवें आसमान पर वहां भी इस्तेकबाल हो रहा है, अहलन व सहलन मरहबा। छठे आसमान पर वहां भी इस्तेकबाल हो रहा है। सातवें आसमान पर शेयर कराया गया,
वहां भी इस्तेकबाल हो रहा है। अल्लाह ताला कहेगा मेरे बंदे का नाम जो है इल्लियीन में लिख दो, नेक लोगों के रजिस्टर में लिख दो। वहां रूह जमा हो जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहता है? कहता है इसको जमीन में लौटा दो, क्योंकि एक ना एक दिन जो है उसी मिट्टी से दोबारा हम निकालेंगे। अब उसको लौटा दिया जाता है। फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते का नाम क्या जानते हो? मुनकर नकीर। मेरे भाइयों, मुनकर नकीर है, बड़े बड़े आंख वाले, बड़े बड़े दांत वाले। दांत उनका इतना बड़ा है, जो फरिश्ते जो मुनकर नकीर है, जो उनका दांत इतना बड़ा है, बड़े बड़े जानवर का सींग आप देखोगे उनका जो है इतना बड़ा दांत है। बड़े बड़े बाल वाले, वो रोते फाड़ते हुए पहुंचेंगे, लेकिन मोमिन बंदा घबराएगा नहीं। उसके बाद वो फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं। उसके बाद उसको बिठाते हैं, उस आदमी को बिठाते हैं। बिठाने के बाद उससे सवाल और जवाब करते हैं। सवाल करते हैं मन रब्बुक, आपका रब कौन है? अब देखिए फरिश्ते वो बंदा कह रहा, बंदा देखेगा सूरज गुरूब होने वाला है, नमाज जो जाए होने वाला है, असर की नमाज जाए होने वाला है, तो इंसान क्या कहेगा? दऊनी उसल्ली, मुझे पहले नमाज पढ़ने दो। जब ऐसा काम करेंगे तब तो हम फरिश्ते से ऐसा बोलेंगे। जब नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बोल पाएंगे? दऊनी उसल्ली, मुझे पहले नमाज पढ़ने दो। जब वो बंदा समझ जाएगा कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ा जाता है, अमल का सिलसिला बंद हो गया, यहाँ नेक काम नहीं किया जाएगा, यहाँ सिर्फ सवाल और जवाब होगा, तो कहेगा, वो बंदा कहेगा आपका सवाल क्या है? आप पूछ लो, आपका सवाल क्या है? वो फिर मुनकर नकीर कहते हैं मन रब्बुक। वो बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह। अल्लाह को एक माना था, अल्लाह को एक जाना था, इसलिए उसकी जुबान पर रब्बी अल्लाह निकल रहा है। अल्लाह ताला जुबान पर अरबी में निकलवाएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मन नबी का तीसरा सवाल करेंगे। वो फरिश्ते मुनकर नकीर कहेंगे मन नबी का, तुम्हारा नबी कौन था? दुनिया के अंदर किस नबी को फॉलो करते थे, किस नबी को मानते थे? तो बंदा कहेगा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब ये तीनों सवाल का जवाब दे देगा, बंदा आसानी से जवाब दे देगा, तो वो फरिश्ता कहेगा वमा युदरी का, तुझे कैसे पता चला? ये जो तीनों सवाल का जवाब दे दिया है, ये तुमको कैसे पता चला? तो क्या कहेगा? क़राअतु किताब अल्लाह फ़आमनतु व तसद्दक़्ता। कहेगा वो बंदा कहेगा मैंने इस पर ईमान लाया, अल्लाह ताला की किताब को पढ़ा था। मैंने अल्लाह ताला की किताब को किसी मदरसे में नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने बैठ करके सुना था, हदीस को सुना था, हदीसों को सुना था, और कुरान को बैठ करके दरसों में बैठ करके सुना था कि कुरान भी कोई चीज है, कुरान भी कोई किताब है। क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने किताब को पढ़ा था, समझा था, इस पर ईमान लाया। फ़आमनतु, इस पर ईमान लाया। वसद्दक़्ता, मैं इसको सच जाना। अब ये हो जाएगा, ये सारा मामला हो जाएगा। अल्लाह ताला क्या कहेगा? मेरे बंदे ने सच कहा है। अब देखिए, सच जब कहा है तो इनाम भी मिलेगा। इनाम क्या दिया जाए? अल्लाह ताला कहेगा मेरे बंदे को ये इनाम दिया जाए। मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दिया है। अब क्या करो? इसके लिए जन्नती लिबास पहना दो, जन्नती बिस्तर बिछा दो। छोटा सा कोठरी है, लेकिन अंदर जन्नती लिबास बनाया जा रहा है, जन्नती बिस्तर बिछाया जा रहा है। जन्नत की खिड़की इसके लिए खोल दो और उसकी कब्र कुशादा कर दो, जहां तक उसकी निगाहें पहुंचती है। नेक लोगों के लिए वो छोटा सा कमरा है तो बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है। ऐसा काम करेंगे तब तो वो क्या कहेगा? ऐ अल्लाह, क़यामत जल्दी कायम कर। क्यों? ताकि मैं अपने अहले अयाल को जा करके बताऊं ये मुझे इनाम मिला हुआ है, ये मुझे आराम मिला हुआ है।
میرے بھائیوں، اور ایک کافر کی روح، ایک بدبخت کی روح کس طریقے سے نکالی جاتی ہے؟ یہ تو مومن کی روح تھا۔ کافر کی روح، میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر اپنے منمانی کی زندگی گزارنے والوں، کیوں تم کیا سوچ رہے ہو؟ جو ہم چاہیں گے، جس طریقے سے چاہیں گے زندگی گزاریں گے، تو کان کھول کر کے سن لو۔ جب انسان کے پاس فرشتے آتے، ملک الموت آتے، تو کیا انسان کیا کہتا ہے؟ یہ آیت آپ کو مل جائے گی، آیت بھی بتا دے رہا ہوں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون ہے، سورہ نمبر 23 اور پارہ نمبر 18، آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ پہنچتا ہے، جب انسان کے پاس موت کا ٹائم آتا ہے، تو انسان یہ کہتا ہے قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ انسان یہ تمنا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے اللہ پھر سے دنیا میں بھیج دے، ایک بار بھیج دے۔ 60 سال ملا تھا، 70 سال ملا تھا، اس میں کچھ نہیں کر پایا، اب کتنا مانگ رہا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم مانگ رہا ہے۔ قال رب ارجعون، اے اللہ تھوڑا سا مہلت دے دے۔ مہلت کو برباد کر دیا، مہلت مانگ رہا ہے۔ تب دیکھ لیجئے کیا ہے، اے اللہ اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں آپ سے اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں، ٹائم نہیں مانگ رہا ہوں کہ مجھے لڑکی کی شادی کرنی ہے، مجھے اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، میں اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ میرا کام ادھورا تھا، مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہے گا، یہ بھی نہیں کہے گا میں نے فلاں بھائی کو بہت ستاتا تھا اور ستاؤں گا، نہیں کہے گا۔ کیا کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ تھوڑا سا مہلت دے دے تاکہ میں نیک اعمال کروں، نیک اعمال کروں۔ اللہ کہے گا فیما ترکتک اللہ، اللہ کہے گا ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جو تم سوال کر رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو، ٹائم مانگ رہے ہو، کلا ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انہا کلمۃ وقائلها، اے میرے بندے، اے میرے بندی، یہ جو تیرے منہ سے نکلنے والی ایک بات ہے، آج تو کہہ رہا ہے اگر ہم تم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، پھر وہی کام کرے گا، پھر وہی شراب پیے گا، پھر وہی جوا کھیلے گا، پھر تو حرام کام کرے گا، پھر تو نماز سے دور رہے گا، پھر تو ماں باپ کو ستائے گا، پھر تو اپنے عالموں کو ستائے گا، پھر تو دوسروں کو ستائے گا، دوسروں کا حق مارے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے میرے بندے اب تیرے پاس موت کا ٹائم آ چکا ہے، اب تجھے برزخ میں جانا ہے، اب تجھے قبر کے اندر جانا ہے، اب تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔